فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطان الوابه برهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسان تعالى مد وذو مشان خلق الحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فارسل إليه مشرف الخلق وجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في أوالم شهادته والغيوب صلى الله عليه وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برد من حضرة اللسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم باضطراد تقريب. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة بسلام المبين للقطع التعين يا غرامي. صلاة بسلام المبين للقطع التعين يا غرامي. صلاة بسلام المبين يا الله يا غرامي يا الله. بسم
وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من توابك فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروقا توالى بحبيب عمل أنام نوالا جل من شرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا وانطلق في الحسن على مقام وتنا في مدي وتعالى لاحظت العيون بمثله بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قطعته رفعة في جوده وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز وفي اللسان ويهرب بتعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأته الكيانور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأ هذه البشارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذلي حرام ولا تعذلوني فعذلي حرام دعوني أنادي حبيبي ولا فآخر الحرام ولا تعص يودي فآخر الحرام تعلمك يا نوح يا حمام
حبيبي ولا تحزنوني فعازي الحرام ولا تحزنوني فعازي الحرام يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوا بالذنب يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء إن قد جاءوا بذنبي يستغفرون الله سيدنا الرسل هدينا يا الله إلينا الآن يا سيدنا الرسل هدينا يا الله إلينا الآن يا همة سادة الأرض وعدنا الصدق وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء إن قد جاءوا بذنبي يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبدا أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة فكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد
المجد بقربه وتفيأوا ذلل الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب ونضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض نوما فيهن بالترحيب وأمطار الجود لله على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كامل في عالم الظهور نور فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق القول ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس والشرور قد سجدت يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
وسلم وبارك عليه. صلوا على محمد، صلوا على النبي. Alhamdulillah, acara demi acara udah kita jalanin bersama, dan kami ucapkan terima kasih kepada tim Hadrah yang telah membacakan kisah singkat daripada Maulid bagi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sepi lagi aja ini, orang banyak begini ini. Bang, jangan lupa kita haturkan selamat datang kepada Bapak Sukrin selaku kolonel dari Angkatan Udara yang telah berkenan hadir di acara ini. Kemudian selamat datang juga kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Murodi yang telah hadir juga, nanti akan membawakan tausiah untuk kita. Kemudian selamat datang kepada Bapak Lurah Jatirahayu. Ya Pak, kita isi acara ini dengan bahagia ya Pak ya, karena acaranya ulang tahun FBR dan kita bangga sebagai umat Nabi Muhammad atas kelahiran daripada baginda Nabi besar Muhammad. Dengan tadi kita dibacakan kisah-kisah singkat Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang Wis, jadi dalam kesempatan siang hari ini FBR lengkap banget nih Bang. Mantap. Dari mulai Maulid, siap. buka siap, kemudian seni budaya ada, kemudian nanti juga akan ada santunan Bang. Mantap. Itulah sekali. Hebatnya FBR. Tepuk tangan buat G0354, luar biasa. Monggo. Siap.
tuh lihat. Nah, ini padu kalau kurang kuat, hancur ini. Luar biasa. Nah, ini dia. Iya. Itu pasti punya makna, Bang. Gebrakan di bawah itu punya makna. Wah, luar. Iya. Betul. Yuk tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kita yang telah. Selamat datang kepada para tamu undangan. Sebentar Bang, ini ada tamu kehormatan lagi Bang yang sudah bergabung bersama kita pada siang hari ini Bang. Selamat datang kami haturkan kepada yang terhormat. Tim, siapkan untuk prasarananya buat tamu-tamu kita. Selamat datang kami haturkan kepada Ketua Aliansi Kota Bekasi, yaitu yang terhormat Bapak Haji Anwar Sadat, serta Ketua Korwil FBR Kota Bekasi, Abang Noval Said. Selamat datang Abang. Kemudian ada lagi Bang, Ketua Tim Sus FBR Kota Bekasi, Bang Ferry Safari. Yang meriah untuk Abang Rangga yang telah menampilkan kebolehannya pada. Alhamdulillah. Kita ke atas. Masih ada lagi dari gardu. Nah bentaran genengan Bang, kira-kira lama bentaran. Pusur naik. Nyantai Bang. Nah, saudara-saudara kita baru pada datang. Saya pikir yang punya wilayah dulu harusnya Pak Lurah atau Pak Camat ya. Oh di luar, tapi dia langsung pulang saya mudah. Baik abang-abang semua, sebelum saya menyampaikan sambutan, saya mohon para anggota FBR yang ada di jalan, yang ada di pinggir-pinggiran, tolong masuk dulu semua lah. Ayo Bang, penuhin semua barisannya. Ayo. Masa alamat Depok di depan. Iya ya. Ayo Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngantuk apa lapar ini? Hah? Lah kau yang salah balik dengerin. Kualat tuh. Sering kita ya kata guru-guru kita, ada 3 orang yang tidak punya kewajiban untuk menjawab salam. Ya, yang satu orang gila, benar ya? Dan seorang gagu, orang budak. Ya, orang bisu. Ada nggak yang gagu ini? Kagak kan? Iya, dijawab salamnya wajib ya. Ayo, saya ulangi lagi lah. Kalau kagak rembuh juga mau udah ambong, terlaluan udah. Pulang aja udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Katanya budak takut ya. Kalau tadi gua kagak ngomong budak mah.
Udah tidur nggak kelihatan lah. Ayo bang, setiap kumpul-kumpul orang EBR ada IL-IL, jangan pada tersinggung nih Pak Lurah, Pak Ustadz ya, Pak Haji ya, EBR punya IL-IL ya, IL-ILnya emang aneh, yang kurang ajar dihajar, macam-macam orang EBR dihajar udah ya, tapi hajarnya jangan terlaluan bang ya, kasih kembang aja hajarnya ya, kasih kembang tapi sama pot-potnya. Ayo bang, kita gabung Betawi, EBR yang kurang ajar, Kota Bekasi, NKRI, mantap udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, Ketua Gardu 0354 yang tiap tahun ngadain acara seperti ini nih ya, yaitu Bang Ahmad Boran. Kita doain bang, semoga panjang umur, banyak rezeki, mampu memimpin EBR yang ada di wilayah Pondok Melati ya, jangan kawin lagi bang, doain kawin lagi gitu. Dan juga yang sama-sama kita hormati, kita punya guru kiai kita tapi belum hadir ya bang ya, Pak Ayatullah Humaini. Sudah, woi gak kelihatan Pak Kiai, dari mana jalannya itu ya? Menjin udah datang Pak Kiai kita, kagak ngeh saya ya. Kita doain ya Pak Kiai Ayatullah Humaini selalu diberikan kesehatan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, terus memberikan nasihat buat kita semua bang. Alhamdulillah hampir sejabodetabek ya, hampir sejabodetabek dia mah datang baik di acara-acara maulid ya. Kita doain semuanya umur. Dan juga yang kita hormati yang punya wilayah juga nih, Bapak Lurah Pondok Melati, Bapak Ferry, saya gak kenal kepanjangannya tadi tuh. Dan juga yang sama-sama kita hormati para orang tua, para guru, para ustadz, para Pak Haji yang tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat takjim saya. Dan juga yang saya hormati Ketua Aliansi Ormas dan LSM sekota Bekasi, Abang Haji Anwar Sadat ya, kita doain nih beliau biar panjang umurnya. Dan juga yang sama-sama saya hormati para ketua gardu sekota Bekasi, saya nggak perlu absen satu-satunya ya. Saya lihat ini udah ada beberapa ketua gardu ya, ada 6 ketua gardu yang hadir ini. Dari 46 ketua gardu baru ada 76 yang hadir, mukanya udah saya ato-ato orangnya ya. Keterlaluan ini diundang resmi ya, sama ketua gardu diundang resmi. Kalau hadir jangan sampai 46 gardu, 10 gardu aja udah nggak muat ini, karena persyaratan EBR itu 1 gardu 100 orang lah. Kalau ada 7 gardu belum penuh, berarti 1 orang bawa 2 orang ini ya. Dan juga yang saya hormati para tamu undangan, para bapak-bapak, mohon izin ya Pak ya, izin ini. Dan para Sri Kandi yang hadir, dan para bapak ibu hadirin yang tidak sebutkan satu persatu namanya. Dan juga yang saya hormati bapak rombongan dari Purwokabi nih. Ini Purwokabi Marjuki apa Purwokabi Bengato ini bang? Bang Ato. Ya alhamdulillah, karena ada 2 Purwokabi, ada Bang Ato, ada Bang Marjuki, dua-duanya orang Purwokabi ya. Tapi jangan pada berantem bang ya, sama aja ya nggak. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat panjang umur, terlebih-lebih lagi nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga pada kesempatan siang hari menjelang sore ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka menghadiri undangan milad EBR Gadug 354 yang ke-8 kalau nggak salah ya bang ya, pemboran yang ke-8 ya. Alhamdulillah, saya sebagai koordinator wilayah mengucapkan banyak terima kasih pada beliau. Hampir tiap tahun sepanjang saya jadi koordinator wilayah sudah 4 kali saya datang sini bang
Ya sudah 4 kali, 5 tahun, sudah hampir 6 tahun saya jadi koordinator, sudah 5 kali datang ke tempat ini. Alhamdulillah dari tahun ke tahun bertambah. Kalau kemarin tendanya nggak begini bang, ya tembaknya masih tembak yang orang meninggal itu. Ya nggak ada meja dulu kemarin bang, tapi alhamdulillah ada kemajuan. Artinya ada keberkahan. Ya anak yatimnya tambah nggak ketua? Anak yatim bertambah. Nambah berapa? 100, kemarin udah 80 ya. Tuh, berkah nggak tuh bang? Anak yatimnya udah nambah. Kalau kemarin 80, sekarang udah 100. Tuh, berkah tuh. Nah ini contoh nih buat para ketua gardu, ambil hikmah. Ya, apa yang diperbuat oleh ketua gardu 354 bertambah tiap tahun. Kagak miskin juga dia, kagak jual kebun, kagak jual mobil dia. Bisa ngadain acara seperti ini, abang gardu-gardu yang lain. Jangan kalah bang. Ya nggak? Ya siap, mantap. Selawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini mendapat sempat huzur di hari kiamat nanti, amin. Para bapak dan hadirin, EBR sudah berusia 21 tahun. Biar tahu nih bang ya, khususnya di kota Bekasi ada 48 ketua gardu. Nah, apa fungsi dan tugas organisasi yang ada di satu wilayah? Bersinergi dengan RT, dengan RW, dengan lurah, dengan camat, dengan pemerintahan, ya dengan TNI, dengan Polri. Itulah adalah organisasi. Jangan organisasi mentang-mentang udah ketua gardu sama RW, sama RT kagak dihormati RT-nya. Salah itu bang, ya. Jadi kita harus sinergi, begitupun dengan ormas-ormas yang lain, seperti Porkabi, sama kita serumpun tuh. Porkabi dengan EBR itu sama-sama serumpun, adalah ormas kedaerahan. EBR adalah satu ormas kedaerahan, daerah Betawi, ya, yang ada di Betawi. Apa tujuan organisasi dibentuk? Agar orang Betawi tidak kematian obor. Tahu bang, bukan obor ya? Paham dah kalau orang Bekasi mah ya. Kadang-kadang kita jangankan sama orang lain, sama saudara kita juga saling sikut kadang. Ya. Nah, dengan ada satu wadah, abang masih pada ribut bayi mah. Ya. Ini kadang-kadang pada teman-teman nih di lapangan betantang, betenteng. Masih ada nggak tuh EBR yang betantang, betenteng? Ya. Tato dibanyakin. Ya. Tantang hutan tenangga botol, padahal minumnya tuh anggur merah, mabuknya bang, tukang warung dipalakin, ya. Nah, yuk kita rubah mindset kita. Jangan lagi MBR menjadi buah pembicaraan di luar dengan orang-orang yang berorganisasi. Bagaimana bisa orang mau berorganisasi di MBR kalau tingkah lakunya anggota MBR-nya masih seperti itu? Ya, bisa nggak nih merubah mindset nih? Ya, nah begitupun masyarakat jangan juga mencibir keberadaan ormas. Ya, ini jelas nih. Hari ini kita diundang sama ketua gardu, ada santunan anak yatim, ada pembacaan maulid, ada pembacaan tahlil. Ya, artinya apa? Bahwa ormas Betawi itu, ormas EBR itu benar-benar bisa bermanfaat buat orang lain. Betul ya? Ya, jangan kita berormas tidak bermanfaat, bubar aja udah. Apalagi dia bisa berantem doang. Ya, betul gak? Sebetulnya nih hari ini udah sedih, lagi sedih saya sebetulnya bang. Sebetulnya tadi nggak mau datang. Kalau rutin ambek saya nggak mau datang nih bang. Ya, karena jiwa besar saya datang juga. Kenapa saya agak datang? Ada yang mengkudeta, lah EBR dikudeta. Yang lucunya lagi jauh lebih kayak partai bang. Serangan Fajar jam 2 malam didatangin gardu-gardu, mending dikasih duit kagak. Lah kalah pilkada. Terus Koril ngomongin lanjut. Ini lagi curhat dulu, curhat bang, curhat. MBR mengacu kepada sistem imamah. Nih biar tahu nih, jangan asal ikut-ikutan aja. Diturunkannya SK saya sebagai koordinator wilayah oleh ketua umum adalah kepanjangan tangan
ketua umum kepada orang Bekasi. Dipercayalah saya sebagai koordinator mengkoordinir gardu-gardu. Ini ada gardu yang ngambek, bikin list tanda tangan udah 20 orang katanya. Orang mau dilikuidasi, mau dipecat korwil, kagak korwil takut. Ada nih ketua gardu yang tanda tangan. Keterlaluan. Lah iya, saya kagak ngapa-ngapain, mau pindahin saya kali. Nah, sudah kita bisa lihat fakta yang sudah ada. Bukan ngomongin mantan koordinator yang lama. 14 tahun dia menjabat koordinator wilayah Bekasi. Ada nggak tapak tilasnya? Apa tapak tilas? Pak, lu? Ada tapak tilas. Bolehannya. 5 tahun saya diangkat. Alhamdulillah sudah punya kantor kesekretariatan yang paling megah di Bekasi dari ormas-ormas yang ada. Udah enak, halaman depannya luas, tanahnya ada 500 meter dari bagi pemerintah. Kita dukung dulu waktu itu Pendri, tahu Pendri? PP dan Patri. Saya berharap dia datang hari ini, kagak datang dianya nih karena ada urusan. Sudah kita bentuk tuh kantor sekretariatan, ada ikut-ikuti katang. Korwil katanya udah kelamaan, baru 2 periode. Tadinya, ini maaf nih bapak-bapak ya, ini ngomong masalah pribadi, ini mana masalah internal organisasi nih. Nah kesempatan saya ngomong, kalau nanti saya mungkin tidak diperpanjang, anggaplah ini sambutan setelah ini Bang Boran di sini. Ya mungkin ke tahun depan bukan saya lagi, kalau bukan saya. Tadinya saya mau ikhlas, udahlah selesai saya karena 2 periode. Ya, ada yang nantang ini saya. Sekarang ada yang nantang. Saya pengen tahu. Tadinya saya mau berhenti, udah saya lanjut aja dah. Saya pengen tahu ketua gardu mana yang gak setuju sama saya. Ya, saya mau tantang, terserah. Mau bagaimanapun saya bakalan mundur dari organisasi. Tadinya saya mau istirahat, Bang, capek. Udah 6 tahun. Ya, 6 tahun saya capek. Tapi ada yang nantang, saya pengen tahu. Ya, saya akan perjuangkan hak diri saya. Siapapun nanti, silakan. Andai kata saya kalah, jangan tempatin kantor saya itu. Lah boleh saya yang bangun. Silakan cari tempat lain. Di sawah kek, di mana kuburan kek. Lah enak, bentar. Gua udah bangun, capek-capek jual gelang, jual kalung ini gua. Lah kalau yang baru datang, nah di sunanan gua kata. Lah bener ini. Sampein tuh sama orang-orang yang pengen jadi koril. Ya, kalau pengen jadi koril silakan bagi 2 aja dah. Lu 30 kayak 20 orang kayak bagian kumpul sisa aja dah. Tapi tempatin kuburan sono. Pengen tahu bisa nggak dia? Ya, saya tahu dia jadi koril bisa nggak bikin kantor seperti itu. Gue pengen tahu jadinya sombong gue jadi ini. Apa-apa Bang, orang Betawi mantap koril ngambek doang. Ya, tanah lo kagak ada. Ada banyak bener Pak. Orang Betawi modelnya ambek doang sama adat. Karena salah juga nih nenek moyang kita dulunya. Warisan kita nggak habis dimakan 7 turunan. Kan gitu orang tua dulu ya. Nah kita turunin ke 8. Udah ada sisanya udah. Ini bang ambek itu saya udah ngambek aja dah. Iya kadang-kadang Betawi sama saudara beraninya. Kalau sama saudara kayaknya bisa kagak mau kalah kalau ngomong. Begitu aja mau orang mana-mana. Udah kayak belenggenjek. Iya udah kayak komong-komang atau komong-komang. Gua kalau nggak ada orang gua agak tuh jalannya. Begitu ada orang nyerobot dia. Tuh orang Betawi begitu tuh. Jelek namanya tuh. Ya. Jadi ini jadi surat saya nih. Teman-teman semua silakan lanjutkan. Kalau memang ada ketidakbaikan di diri saya, itulah manusia. Silakan. Kalau memang mau teruskan tanda tangan seluruh gado-gado silakan juga. Tapi kagak bakalan mingser dari kantor saya sendiri. Ya, siapa mau jadi koalisi silakan. Gua kagak bakalan angkat kaki setapak pun di kantor gua. Itu ingat itu. Lu boleh setuju boleh kagak. Siapapun nanti diserang gua gua kagak takut gua punya Bang Peri. Gua udah Bang Peri masuk depan aja itu sudah. Udah halo Bang Peri udah siapa yang datang udah. Bener gua mah. Udah capek gua, ngambek baik gua. Ya itu saja. Terima kasih para bapak hadirin. Karena kalau saya bicara soal Maulid kasihan Ustadz bicara apa?
kan ya. Saya bicara unek-unek aja beda. Ya saya mohon maaf apabila ada kalimat perkataan yang mungkin buat tersinggung para pertokado, dimohon maaf. Memang begitu adalah orang Betawi, kagak sekolah Betawi mah. Ya kalau ngomong ya begini adanya. Itu aja. Kalau billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi. Emil. Yang kurang ajar. Terima kasih. NKRI. Ada Polri. Ayo Bang Haji. Pak RW silakan naik. Bang. Kemudian Bapak Ketua FBR silakan juga. Iya, silakan. Jadi kita di sini mengambil dari unsur kewilayahan, dari pemerintahan beserta pengurus. Jadi biar afdol semua. Ayo adik-adik yatimnya dipersilakan untuk naik. Ayo Bang Haji naik. Ayo Bang Haji Morodi silakan untuk naik ke atas panggung. Pak guru kita Bapak Ustadz Haji Morodi untuk ya mohon kepada segenap panitia untuk adik-adiknya dikondisikan, diatur apa yang ini diberikan ya, diatur apa karena ini juga ada makanan dari fried chicken dipersembahkan untuk adik-adik yatim juga yang hadir di sini. Ya mohon maaf sambil kita santunan buat yatim piatu kita. Alangkah baiknya mari kita berbagi, berdonasi buat saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Ya, kita donasikan aja sambil membaca salawat. Nanti ada korlap kita yang memutar lewat kardus, begitu ya. Sambil salawat, Pak Koril ya. Sambil salawat ya. Ya sambil salawat buat Bang Jarod. Semoga beliau diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, biar bisa cepat-cepat selesai segala urusannya. Ya, mari kita sambil bersalawat kita berdonasi untuk Bang Jarod serta nanti ongkos kita berangkat ke Cianjur mendonasikan kepada saudara-saudara kita yang sedang kena bencana. Bagaimana, setuju tidak nih? Alhamdulillah. Makasih Pak Korwil. Ya lanjut. Yang keliling ini ketua. Yang ini keliling. Ya, boleh dulu. Boleh. Kasihnya pas turun, snack pas turun aja. Oke. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu yang sudah ada bisa turun foto dulu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dipersilakan untuk yang ingin memberikan donasi dan saling berbagi. Hari ini adalah hari yang sangat tepat untuk bisa berbagi, berdonasi. Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu. Silakan untuk diabadikan terlebih dahulu. Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bajunya udah warna hijau apa biru, Ci? Ya. Ini bajunya udah ciri khas, ini pakai baju apa itu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong doang si ibu lompat jawab makanya. Bu, mudah-mudahan yang menjawab salam Allah berikan keberkahan kepada kita, amin. Allah panjangkan umur kita, Allah tambahkan rezeki kita, yang hutangnya banyak lunas. Nah kencang amat. Yang tidak menjawab salam mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Panjang sepanjang-panjangnya. Jadi orang udah pada mati dia tinggal sendirian. Mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddahu 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujud. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, 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 DPR, 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 yang kurang ajar, yang kurang ajar, yang kurang ajar, terima kasih. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa qala Zurzani fi kitabil imriti izil fatah hasbati qadihi rufi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi. Hadratil kiram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, abang sekaligus pimpinan koordinator wilayah FBR Kota Bekasi, Abang Novel Said beserta staf dan jajaran pengurus Korwil, koordinator tim sus Abang Ferry beserta pasukan yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Abang Korwil kita dan pengurus Korwil kita, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, Allah sehatin badannya, mudah gampang lancar segala urusannya, Allah berikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam memimpin kita, amin ya Allah ya Rabbal. Sekaligus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan yang punya wilayah garapan, yang punya wilayah kondisian, Ketua Gardu Kelelawar Hitam Abang Boran beserta keluarga besarnya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketinggalan para sepuh, para bini sepuh, para orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus para alim ulama, para ustadz, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dikhawatirkan terlalu banyak menyita waktu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Kita doakan para sepuh, para orang tua, tokoh masyarakat dan guru-guru kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Kita doain mudah-mudahan ilmunya makin berkah, kita doain mudah-mudahan umurnya panjang, badannya sehat, duitnya banyak, keluarganya berkah, keturunannya soleh-soleha, bininya pada nambah. Sekaligus yang saya hormati hadirin dan hadirat, abang-abang, ketua gardu dan anggota, kita semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang insya Allah mudah-mudahan berkat dan wasilah acara kita sore hari ini, mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita,
Allah istiqomahkan akidah dan keyakinan kita sampai ajal menjemput kita, sangkan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah masuk waktu asar, bahkan sudah lewat, jadi langsung saja tancap gas gigi 3, enggak basa-basi. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak paparan, bahkan sambutan, bahkan wejangan yang disampaikan dari mulai ketua korwil kita, pembina gardu kita, bahkan tokoh masyarakat dari lurah, bahkan RW-nya menyampaikan begitu banyak bekal, wejangan, nasihat dan wawasan serta pandangan buat kita. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Dari sekian banyak paparan yang kita kedengarkan, ada sedikit yang menggelitik kuping, bahkan menggelitik hati ini ketika sang korwil berdiri di atas abang-abang menyampaikan isi hatinya, curhat di depan kita. Padahal itu bukan curhatan pribadi, tapi itu adalah keluh kesah kita dalam berorganisasi. Betul apa betul? Betul. Abang-abang sekalian, kalau kita mau kembali ke dalam organisasi kita, FBR ini ibarat sebuah rangkaian gerbong lokomotif masinis beserta dengan penumpang-penumpangnya. Dari setiap kereta punya tujuannya masing-masing. Betul apa betul? Dalam setiap penumpang kereta di dalam gerbong harus ikut bagaimana lokomotif. Lokomotif akan berjalan ketika ada masinis yang piawai, yang memiliki skill dan kemampuan bagaimana mengendarai sebuah lokomotif. Abang-abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun seorang masinis mengendarai sebuah lokomotif, tapi kalau mohon maaf ada bagian gerbong yang anjlok dari rel, akan membuat seluruh deretan rangkaian gerbong terguling dari rangkaian atau terguling dari relnya. Betul apa betul? Makanya saya sampaikan khusus buat abang dan pimpinan saya, Abang Novel Said, saat ini udah kita ambil prinsip-prinsip kereta api. Yang ketinggalan kita tinggal, yang ngalangin kita tabrak. Mulai saat ini tindak tegas apapun siapapun dia, apapun gardunya, kalau tidak taat dengan pimpinan, pecat, bekukan gardunya, tarik kartu anggotaannya. Betul apa betul? Buat apa punya anggota ditaruh depan ngalingin, ditaruh belakang mohon maaf ngerepotin, ditaruh samping ngerembengin, daripada karena 1-2 orang merusak kerempugan yang sudah kita bangun dan perjuangkan sama-sama. Lebih baik kita korbankan 1-2 anggota demi jalannya organisasi, saudara-saudara. Betul? Yang kurang ajar. Abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baru 5 hari tiba di tanah air. Setelah 15 hari saya menjalankan ibadah umroh. Ada beberapa pelajaran yang saya petik selain daripada rukun-rukun ibadah umroh yang saya jalankan. Alhamdulillah dapat kesempatan dari mutawif diajak berziarah ke sebuah lembah, satu gunung yang sejarah histori panjang Islam. Saya diajak berziarah ke satu gunung yang kita kenal, kita maklum, kita kenal, kita sebut dengan yang namanya Gunung Uhud. Gunung Uhud adalah sebuah saksi bisu dari sebuah sejarah yang berharga dalam perjalanan umat Islam, di mana ada sebuah tinta merah yang menoreskan kekalahan umat Islam, menorehkan sejarah kekalahan pasukan-pasukan Rasulullah pada saat itu. Kita jangan lihat kekalahannya, tapi faktor membuat kekalahan itu adalah apa, saudara-saudara? Saya saksikan dengan mata kepala saya. Posisi Gunung Uhud ada di mana? Lokasi pertempuran ada di mana? Bahkan pasukan-pasukan kafir Quraisy dari Mekah masuk ke kota Madinah lewat mana? Bahkan jatuh korban ada di mana? Bahkan harta rampasan ghanimah diletakkan di mana? Bahkan ketika pasukan Quraisy yang pertama kali kalah tunggang langgang larinya kemana? Posisi pasukan pemanah di mana? Posisi Rasulullah di mana? Ambil pelajaran, ternyata ada asbab musabab. Kenapa? Pada saat perang Uhud itu umat Islam mengalami kekalahan. Ternyata ada 3 faktor yang menyebabkan kekalahan dalam perperangan perang Uhud, yang sampai saat ini Gunung Uhud menjadi saksi bisu kekalahan umat Islam. Apa? Yang pertama, hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, sebelum pertempuran perang Uhud, Rasulullah padahal sudah mengatakan, memberikan pilihan, apa kita akan tetap bertahan di kota Madinah, apakah kita harus keluar kota Madinah melakukan pertempuran. Padahal Rasulullah dimaksum oleh Allah, segala apa yang disampaikan pasti penuh dengan kebenaran.
tapi walaupun seorang nabi, seorang rasul tetap melakukan aklamasi, mendengarkan omongan masukan dari bawahnya. Ini pelajaran buat kita hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun kewenangan dan sebesar apapun kekuasaan kita, tetap kita terkadang harus mendengarkan masukan dari anggota kita. Keluh kesah kita di bawah seperti apa, yang terjadi di lapangan seperti apa. Betul apa betul? Iya Pak ya. Akhirnya para sahabat memilih kita keluar dari kota Madinah, bertempur di Gunung Uhud pada saat itu. Ketika keluar dari kota Madinah, Rasulullah adalah seorang pimpinan yang piawai dalam menyusun strategi perang. Rasulullah pada Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan pasukan pemanah. Rasulullah menempatkan pasukan pemukul. Rasulullah berpesan, berwasiat, apa kata Rasulullah? Wahai pasukan pemanah, apapun yang terjadi nanti kelak, jangan pernah beranjak dari posisimu di atas, di tebing Gunung Uhud pada saat itu. Ternyata hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 faktor yang menyebabkan kekalahan perang Uhud. Yang pertama adalah terjadinya, terdapatnya pengkhianatan dari dalam pasukan Rasulullah itu sendiri, yang dipimpin langsung oleh Abdullah bin Ubay As-Sulul dengan sahabatnya yang bernama Ikrimah. Ikrimah orang yang licik, Ikrimah adalah orang yang munafik, bahkan Abdullah bin Ubay As-Sulul adalah seorang provokator. Inilah hadirin jamaah sekalian, terkadang ketika organisasi sudah besar, pasukan kita solid, rempuk kita junjung tinggi nilai-nilai kerempugan, bahkan sudah tidak ada lagi lawan dan tandingan yang mampu menghadapi kita. Ingat saudara-saudara, musuh yang paling sulit kita hadapi, musuh yang paling sulit kita tundukkan adalah musuh yang berbalut atribut saudara-saudara kita sendiri dalam bentuk pengkhianat, dalam barisan kerempugan saudara-saudara. Betul apa betul? Iya Pak iya. Pada saat perang Uhud terjadi, awal cerita pasukan Quraisy kalah telak, lari tunggang langgang. Sengaja Ikrimah mengumpulkan harta benda, emas, intan, perak, berlian, bahkan onta-onta terbaik ditinggalkan di medan perang. Akhirnya pasukan Rasulullah, pasukan pemanah pun tergiur dengan harta rampasan, tergiur dengan ghanimah. Ini pelajaran buat kita. Terkadang kondisi yang di lapangan suka ngacak-ngacak merusak kerembugan kita saudara-saudara. Betul apa betul? Gara-gara galian kabel ribut satu gardu sama gardu yang lain, gara-gara pembangunan ruko satu gardu sama satu yang gardu pada ributin cegeran. Betul apa betul? Iya Pak iya. Bahkan kadang-kadang di tengah-tengah anggota ada bahasa yang menggelitik kuping saya, Korwil mah gak punya wilayah, ngapalagi orang Korwil ngacak-ngacak ke apa wilayah gardu. Betul, Korwil nggak punya otoritas besar ada di gardu, karena gardu yang punya pasukan. Tapi abang lupa, Korwil punya kewenangan penuh, karena suara Korwil ada suara pimpinan pusat. Kewenangan keputusan Korwil adalah kewenangan dan kewenangan keputusan pimpinan pusat. Bang abang, jadi jangan ada bahasa Timsus ngacak-ngacak orang Korwil ngacak-ngacak gardu. Bukan ngacak-ngacak, tapi Korwil dengan kewenangannya, dengan dengan kuasanya bisa menunjuk, mengutus para Timsus sebagai keperpanjangan tanganan untuk melakukan apa? Controlling di wilayahnya masing-masing. Bukan ngacak-ngacak, tapi memperhatikan, merangkul situasi dan keadaan yang ada. Kalau ngandelin cuman Bang Novel Said seorang, mana mungkin Abang Novel Said seorang diri mampu memonitoring kota Bekasi yang sedebegini luasnya. Maka butuh pendamping, butuh pengurus struktural, butuh tim sus untuk geliat di lapangan abang-abang sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, karena tergiur dengan harta rampasan. Yang ketiga, perang Uhud kalah lantaran apa? Adanya provokator. Siapa provokatornya? Abdullah bin Ubay As-Sulul. Ini kadang-kadang mohon maaf ada aja provokator dalam tubuh organisasi kita. Betul apa betul? Emang benar bang, kita yang namanya orang hidup, mohon maaf, nggak semua orang demen sama kita bang Wil. Nggak semua orang takjim sama kita, nggak semua orang hormat sama kita. Yang gedeg mah ada aja, yang benci mah ada aja, yang nggak suka mah ada aja. Begitu juga abang-abang jadi ketua gardu, kadang-kadang nggak semua anggota demen sama kita, hormat takjim sama kita, taat patuh sama kita. Yang gedeg, yang benci mah ada aja. Betul apa betul? Cuman kan pengen kita, kalau lu nggak suka sama Korwil, jangan ngajak-ngajak orang jadi benci sama
daripada lu kagak suka sama ketua gardu, lu gedek sama koordinat ketahuan, mendingan lu keluar dari barisan kerambugan, lu masuk organisasi lain, jelas berhadapan beda atribut dengan kita saudara-saudara. Pegawai, jatuh aja. Abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya menggelitik kuping saya ketika Bang Nopel mengatakan ini ada sebuah pergerakan yang akan melakukan makar dalam organisasi. Lu kagak sadar, FBR punya aturan, FBR punya acuan, di FBR ada pakem. Tapi jangan salah, walaupun FBR ada ADART, ada aturan, ada acuan, ada pakem, yang satu yang kita sadarin adalah apa? Ada kodrat irodatnya Allah menjadi melebur menjadi satu dalam tubuh kerembugan saudara. Sehebat apapun kau lakukan pengkhianatan, sebesar apapun kau akan melakukan pergerakan makar, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi penggulingan Abang Nopel sebagai Korwil Kota Bekasi, saudara-saudara. Betul lagu betul. Pengen gua kalau udah gedeg aja dewek-dewek, jangan ngajak-ngajak orang. Betul lagu betul. Pengen gua kalau ngati lu busuk, udah lu aja ngati lu busuk, jangan busukin hati orang. Betul lagu betul. Kalau diangkat kepengurusan Korwil Kota Bekasi ada masalah, kita lihat fakta di lapangan tidak ada masalah. Betul lagu betul. Pembangunan sekretariat Korwil, kantor Korwil, alhamdulillah dana ratusan juta kita habisin. Pertanyaannya adalah apa? Lu tahu kagak itu duitnya dari mana? Lu kan taunya udah bangga, Korwil gua udah punya kantor. Lu taunya nunjuk doang sama nepuk dada. Lu kagak mikirin nyari duitnya dari mana, bayar tukangnya dari mana, bayar utang materialnya mana. Betul apa betul? Kalau dikata tidak mampu, tidak bisa, besok tanggal 3 hari Rebo, Korwil Kota Bekasi ngirim bantuan buat saudara-saudara kita ke Cianjur. Udah siap tinggal berangkat, hampir 1 truk puso akan kita anterin ke sono. Betul apa betul? Bukti nyata, kerja nyata. Jadi jangan cuma keluar-keluar rampuk, kagak betul, kagak bisa. Bisa lu apa? Bisanya ngatain doang. Betul kagak? Bisanya ngomporin doang. Betul kagak? Jadi pertanyaannya adalah sejauh mana kita mampu mengkaryakan diri kita dalam wadah organisasi ini. Jadi pertanyaannya, mohon maaf, ini organisasi, ketika kita bicara organisasi ada yang harus kita kesampingkan. Apa yang harus kita kesampingkan adalah ego pribadi kita. Kalau abang berorganisasi masih ngedepanin ego abang, kagak bakalan bertahan abang dalam barisan mujahid kerembugan. Betul apa betul? Kalau kata bahasa gampang saya mah begini, abang kalau masih baperan di FBR, siap-siap aja kena liper. Betul apa betul? Kalau abang di FBR masih baperan, siap-siap kena liper. Betul lah betul. Ada yang ini kan kadang-kadang, mohon maaf, kalau dibilang pengurus Korwil gardu ada masalah, enggak ada masalah. Tanya diri kita, mungkin kita yang bermasalah jadi anggota, kita yang bermasalah jadi pengurus. Ada jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada aja bang, kadang-kadang ada aja anggota begitu Korwil katanya dapat mobil dari Pemda, alasannya apa anda? Ada wae nyangata. Begitu Haji Sadat dapat mobil satu, katanya enak banget jadi pimpinan dikasih mobil. Katanya Bang Anu mah dapat mobil katanya di Pemda, enak bener kan begitu ya. Tahunya begitu dan jogrok mobilnya, kagak tahu prosesnya kayak apa, nggak tahu ceritanya kayak apa. Ini kan yang disebut dengan setan aku. Ceritanya kagak tahu, prosesnya kagak tahu, ujuk-ujuk ngejat ngehujat. Betul lah betul. Karena apa? Ada rasa iri di dalam hati. Makanya orang kalau di FBR masih busuk hati, masih burik hati, ya yang begitu mah kagak lama dah, kagak lama. Ada jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu udah di FBR mah kagak usah neko-neko, kagak usah macam-macam, ikutin aja alur aturan organisasi. Insya Allah. Emang kita nyari apaan di FBR? Nyari kaya. Kayaknya apa, pangkatnya sampai mana? Pengen disanjung orang, cuma di mulut doang, habis di kuping. Bangga yang kita cari bakal apa? Kan begitu, mati orang ke bawah biar dia tak mentok. Bukan itu. Tapi ketika kita berorganisasi, mampukah kita memposisikan kita apa yang disampaikan oleh kiai kita tadi, memposisikan diri kita sebagai rahmatan lil alamin, menebar kasih sayang rahmat buat seluruh alam, menjadi atas manfaat buat masyarakat sekitar, insya Allah. Hadirin jamaah abang-abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah.
Pada kesempatan hari ini sekaligus memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bicara maulid, maka identik dengan kelahiran. Setiap nabi dan rasul yang lahir dan diutus ke muka bumi, walaupun berbeda zaman, berbeda umat, berbeda syariat, berbeda mukjizat, berbeda kitab sucinya, tapi inti ajaran yang dibawa, yang disiarkan, yang ditanamkan tetap sama, mensiarkan, mengajarkan, menanamkan kalimat la ilaha illallah, mengajarkan, menanamkan nilai-nilai keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akhirnya dijadikan landasan dasar orang-orang tua kita dulu. Kalau ngajarin anak, maka pelajaran yang pertama diajarin orang tua kita adalah nilai keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yakin kita, iman kita kepada Allah, inilah yang menjadi sumber keberkahan kehidupan kita, insya. Makanya kalau kita lihat bang, orang tua kita dulu hidupnya berkah-berkah. Kalau dilihat dari, mohon maaf, latar belakang pendidikan, orang tua kita dulu minim pendidikan. Ada yang sekolah agama paling banter lulusannya madrasah, ada yang sekolah umum paling banter SR, sekolah rakyat, tahun 75-an baru mulai ada SD, sekolah dasar. Setelah itu yang penting udah bisa baca tulis cukup, bangun rumah tangga, begitu berumah tangga lahir anak-anaknya banyak sekandang, bininya kadang-kadang lebih dari atu 4, tapi akur semua, nggak ada yang main cakar-cakaran. Kenapa? Hidupnya sederhana. Yang punya sawah ke sawah, yang punya kebun dia kebun, yang punya kambing punya kebun, ngarit ngoret nyari empan, anak sekandang, bini lebih dari atu, tapi belum pernah kedengaran ada orang Bekasi anaknya banyak kelaparan gak nemu makan. Betul apa betul? Kenapa? Orang tua kita dulu yakinnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada peribahasa orang dulu, banyak anak banyak rezeki. Kenapa? Orang tua dulu kita yakin rezeki anak masing-masing kagak bakalan ketuker, anak makin banyak rezeki makin banyak. Orang zaman sekarang yakin imannya sama Allah, punya anak 2, bininya disumpel, disuruh KB masang spiral, alasannya takut kuat ngempanin, sekolah mahal, beras mahal, BBM naik, kontrakan mahal. Kalau alasannya takut kagak kuat ngempanin anak, percis kayak omongan kagak yakin ada Allah yang maha kaya, yang maha memberikan rezeki. Betul apa betul? Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, inilah yang jadi patokan dasar dibangunnya FBR. Kenapa? Karena pada saat kita baiat 9 butir kita komandangkan, maka komandan butir baiat yang pertama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya maka panjatkan, gantungkan, pasrahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu. Pertanyaannya, kenapa di FBR kok syarat mutlak pertama harus di baiat? Baiat yang pertama janji setia kita patuh dan taat kepada Allah. Kita enggak sadar bang. Kenapa? Al-Maghfurah Allah yarham Kiai Haji Ahmad Fadholi Al-Muhir dan konseptor awal kita Kiai Haji Lutfi Hakim mengkonsepkan ADART itu, mengkonsepkan janji setia baiat itu, mengajarkan kepada kita, menanamkan kepada kita nilai-nilai keyakinan. Karena para guru pimpinan kita terdahulu yakin dan sadar anggota FBR kagak semuanya pada makan bangku sekolahan, bukan orang pendidikan. Ada preman di pasar, tukang parkir, orang jalanan. Betul apa betul? Tapi apa? Ingetin kita, hidup kita jalanin, rezeki yang kita dapatkan tidak selamanya kita sandarkan secari kertas yang namanya ijazah. Akan semuanya hanya kepada Allah. Maka butir baiat itu menyerap ke dalam sanubari kita, masuk ke dalam jantung kita, menyebar ke hati kita, menjalar ke sumsum tulang belulang kita. Maka baiat itu menimbulkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin kepada Allah, dari baiat nomor 1 hidup kita semua penuh dengan keberkahan. Lihat anggota FBR yang pada nongkrong di gardu, yang pada ada di ruko-ruko, yang kerjaannya ngumpul di karaoke, di Galaksi, yang kerjaannya tangkrang-tongkrong di sekretariat Korwil. Lihat, kantor kagak punya, gaji bulanan kagak gableng, karyawan juga bukan,
belum pernah kedengeran ada anggota FBR kelaparan mati kagak dapat madang. Betul apa betul? Justru yang ada pada hebat, yang tadinya ngontrak pada kebeli rumah, yang tadinya kagak gablak motor sekarang motornya PCX sama NMAX, yang tadinya punya motor PCX NMAX sekarang udah pada naik mobil Fortuner Pajero. Betul apa betul? Walaupun kadang-kadang BPKB-nya kagak ada. Iya Pak, iya. Kenapa? Yakin, taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, meresap jantung kita, menimbulkan keyakinan, pasrah, gantungkan, sandarkan semuanya kepada Allah. Saking yakinnya anggota FBR, perdahar kerjaan orang gablek, gaji bulanan kagak punya, lagunya selatonan, bininya sampai 3. Iya Pak, iya. Tapi hebat, nggak pernah kedengaran anggota FBR bininya 3 tapi kelaparan, semuanya ketutup. Dapat kondisian galian kabel bakal gini yang tua, dapat kondisian papan reklame buat pos 2 kan begitu, dapat turugan buat pos 3. Betul gak? Masya Allah, dapat kondisian narik mobil ya habisnya di tempat karaoke Galasi diklemet-klemetin tuh. Adik jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan, habis Anda berdurukan juga dapat narik mobil habis. Iya, apalagi kalau teneng udah menyediain dah tuh mau yang mana habis. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, nggak sadar Bang, maka beruntung dan bersyukur kita hadirin jamaah sekalian yang Allah izinkan dan Allah takdirkan kita bergabung, berdiri bersama dalam barisan FBR, barisan mujahid Kerempugan. Kenapa? Karena Allah limpahkan nikmat yang besar yang Allah tidak berikan kepada organisasi yang lain. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya di FBR bukannya udah dapat apa kita di FBR, tapi tanya hati kita, apa yang udah kita serahkan, apa yang sudah kita berikan untuk perjuangan di FBR abang-abang sekalian yang telah membesarkan nama kita, mengharumkan nama kita. Kan kalau bukan karena FBR kita mau dilihat orang. Betul apa betul? Lihat apa sekarang, sampai yang namanya itu matel-matel, ambon-ambon, kupang-kupang di jalan, asal udah mobil ada stiker FBR yang udah nyerang ke kanan. Apalagi kalau udah mobil berhenti nama kupang sama ambon sama Flores diberhentiin, anak siapa lo? Anak buahnya Bang Peri udah nyerah beda. Betul apa? Bukan ngeliat elunya, tapi ngeliat 3 hurufnya. Betul apa betul? Karena di 3 huruf ada apa? Di 3 huruf ada kerempugan dan kebersamaannya. Betul apa betul? Satu saudaranya tersakiti, satu korwil akan membela sampai tetes darah penghabisan saudara-saudara. Berhasil! Yang kuradar! Abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan yang pertama, udah Bang Korwil, jangan diribedin nama yang begitu. Kalaupun ada satu orang yang kagak demen sama kita, gede sama kita, jangan dipusingin. Emang kenapa? Orang ngaruh satu mah. Kenapa? Yang 9 masih demen sama kita. Kalaupun 9-9-nya pada musuhin kita, jangan putus asa, jangan patah semangat. Yang 1 masih demen sama kita, kita piarain aja yang 1. Tuh, gitu. Nanti jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Emang ngapain kita lagi diribedin ler yang lagi ngerecokin hidung kita? Betul apa betul? Makan aja, jalan aja, nggak usah ngeribedin yang begitu. Apalagi pakai diomongin si anu begini sana. Jangan diomongin, udah jangan diomongin, jangan ditimpalin. Kalau ditimpalin jadi gede kepala. Betul kagak? Lu omongin kemana-mana si anu begini, si anu begini, keenakan dia jadi ngetop, sama aja masang iklan kagak bayar. Betul lah betul. Fokus aja gedein gardu, fokus aja majuin koril kita. Betul apa betul? Ini gardu kita, baik burunya bagaimana kita. Ini koril kita, baik burunya adalah koril kita. Jadi jangan cuma teriak-teriak doang, rempak-rempuk doang, tapi lu kagak paham arti dan filosofi sebuah kerempugan. Betul apa betul? Yang kedua, beat yang kedua, tunduk dan patuh terhadap pimpinan FBR, ADART, garis-garis besar haluan organisasi. Tuh artinya apa? Tunduk dan patuh terhadap pimpinan. Sehebat apapun abang, biar kata lu guru karate, biar kata lu guru beci, biar kata lu guru silat, mohon maaf, ketua gardu lu mohon maaf kecil banget, mana kayak boleh kayak Bang Boran. Bang Boran kagak bisa ngapa-ngapa, biar kata
kapal lu pangsi golok lu panjang, tetap kudu patuh sama ketua gardu. Karena di ember nggak ada orang hebat, nggak ada orang jago, nggak ada orang pintar. Di ember cuma ada imamah dan kerampugan, saudara-saudara. Betul. Patuh. Sehebat apapun kita, patuh sama pimpinan, taat sama pimpinan, saudara-saudara. Kalah perang Uhud, karena apa? Pasukan pemanah kagak imamah, kagak patuh sama Rasulullah. Hingga apa? Membuat kekalahan sejarah. Kekalahan dalam perang Uhud. Jamaah sekalian, yang namanya pimpinan kalau udah patuh, tunduk patuh sama pimpinan, jaga. Karena bagaimanapun juga dalam organisasi FPR, imamah komando ada 3, pimpinan pusat, korwil, dan ketua gardu. Kalau pos bagaimana? Makanya tuh ADART jangan dipakai ganjilan tidur ruangan. Di ADART nggak ada pos nggak ada, di ADART nggak ada. Yang ada cuman gardu sama korwil pimpinan pusat. Kalau ada pos itu kebijaksanaan ketua gardu. Kenapa? Pos cikal bakal gardu dalam rangka pembinaan. Cuman kadang-kadang ada yang kelewatan kagak paham. Ada pos tapi lagunya tinggian pos sama gardu. Kadang-kadang ada yang geblek lagi, udah tahu pos punya gardu induk, makin ngejakob surat, bikin stempel, tanda tangan, gua pengen tabokin aja rasanya. Mengapakan jadi ngacak-ngacak. Betul apa betul? Jamaah sekalian, mau ketua gardu, makanya dia biar ada 3 imam kita, pimpinan pusat, ketua korwil kita, ketua gardu kita. Jadi anggota, kewajiban kita adalah bagaimanapun juga pimpinan pusat, ketua korwil, ketua gardu adalah simbol organisasi yang harus kita jaga marwahnya. Kalaupun ketua gardu kita, ketua korwil kita ada cacat, ada celah, wajar. Manusia al-insanu mahalun nisya'i wal khata'. Manusia enggak lupa dari salah dan lupa. Bang Novel dinobatkan mendapatkan SK langsung dari pimpinan pusat. Bukan berarti Bang Novel orang yang sempurna, orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang mampu, orang yang mumpuni. Tetap Bang Novel juga punya kekurangan. Bang Novel juga punya celah, tapi kekurangan Abang Novel akan tertutupi dengan kelebihan yang Allah titipkan di Bang Haji Sadat. Itu namanya kerembugan. Bang Haji Sadat juga bukan orang sempurna, ada kelemahan, ada kekurangan. Kekurangan Bang Haji Sadat akan tertutupi oleh siapa? Bang Ferry sebagai kortimtur. Itu namanya kerempugan, saling menutupi kekurangan satu dengan yang lainnya. Bukan malah kekurangan kesalahan pimpinan umbar di pamer-pamer kemana-mana, ke kampung orang, ke kori orang, ke gaduh orang. Betul. Kalau besok ada anggota Bekasi, kota Bekasi datang ke Tangerang kota, jelek-jelekin Bang Novel, busukin ketua gardunya, saya usir mentah-mentah dari koril saya, saudara-saudara. Begitu juga abang-abang, kudu tegas sama anggota. Lu datang silaturahmi saudara gua, tapi kalau datang ke gardu gua cuman untuk memprovokasi, musukin koril gua, jelekin ketua gardu gua, mendingan pulang daripada gua gebukin rame-rame. Itu namanya yang kurang ajar. Siapapun dia bang, dia mau Betawi, mau dia FBR, tetap kalau kurang ajar kita hajar. Bang abang sekalian, yang mudah-mudahan ini kalau makanan dukwarin berarti ini udah simbol. Ode, udah jangan ngoceh baik, jengkolanyep. Hadirin yang mas sekalian, yang mudah-mudahan terus ini terus. Udah jam 4 sampai jam 5 kuat. Jam 5 kuat, jam 5 sampai jam 5 kuat. Sekarang gua tantangin, Bang Novel aja nggak terima ditantangin. Sekarang gua tantangin sampai maghrib kuat nggak lo? Sampai maghrib kuat? Lu ngundang apa nyiksa? Ya Allah sekalian, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh hadirin jamaah sekalian, nah pada kesempatan kali ini kita mendekati Maulid, maka setiap nabi yang lahir dan diutus ke dunia, ke muka bumi, menanamkan, mengajarkan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak semua orang yang mendapatkan dakwah para nabi dan rasul lantas iman. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin iman masuknya ranah hidayah. Kalau udah ngomongin hidayah, ini hak prerogatif Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Walaupun keluarga Nabi, keturunan Rasul sekalipun, kalau tidak dapat hidayah tidak iman. Ada contohnya, ada suaminya seorang Nabi, seorang Rasul, istri sendiri tidak dapat hidayah. Siapa? Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ada lagi, ada ayahnya seorang Nabi,
ayahnya seorang rasul, anak kandungnya sendiri tidak iman kepada Allah karena tidak dapat hidayah. Siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Ada lagi, ada anaknya seorang nabi, anaknya seorang rasul, tapi ayah kandungnya tidak dapat hidayah. Ayah seorang nabi tidak iman. Kenapa? Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada lagi, ada keponakannya seorang nabi dan rasul, bahkan kekasih Allah, pamannya sendiri tidak dapat hidayah. Siapa? Baginda Nabi Yuna wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita paham dan kita tahu bahwa baginda Nabi besar Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah di kota Mekah, di kediaman sang kakek yang bernama Abu Muthalib. Ini siang hari kita ngadain maulid, padahal bulan mulutnya udah habis, Rabiul Awalnya udah lewat. Betul apa betul? Iya iya. Tapi walaupun bulan maulidnya udah habis, Rabiul Awalnya udah lewat, tapi gegap gempita peringatan maulid masih di mana-mana. Ini aja gua kagak berhenti. Dari mulai pertama turun ke tanah air, ninjak tanah air, pulang dari tanah suci Mekah, besok malamnya udah berangkat lagi. Kemarin malam ke Korwil Jakarta Pusat, dari Korwil Jakarta Pusat semalam ke Gardu 0374 Korwil Tangerang Kota, di Poris dan Mogor. Siang kemarin nih, sekarang siang, entar malam di Gardu Singa Selatan Korwil Tangsel. Besoknya lagi ke Depok, ke Gardunya Bu Haji Nunung. Muter baik kita. Makanya gua mah heran, padahal gua pengurus pusat bukan, pengurus Korwil ya kagak, pengurus Gardu ya kagak, tapi muter kemana-mana baik. Karena apa? Di FBR sejauh mana kita memposisikan, mewakafkan skill, kemampuan dan ilmu kita, kemampuan kita di FBR. Makanya gua mah heran kalau ada orang di FBR ambisi pengen apa, pengen jabatan, pengen posisi. Betul lah, betul. Aneh. Kenapa? Makanya sering saya sampaikan, jangan pernah ambisi jadi pimpinan kalau tidak bisa melakukan pembinaan terhadap anggota saudara-saudara. Jangan pernah nafsu jadi ketua kalau tidak bisa melahirkan kesejahteraan terhadap anggota. Betul atau betul? Bang-bang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu adalah bagaimana kita mampu memposisikan kita, apa yang diajarkan guru kita tadi, rahmatan lil alamin. Kita memposisikan diri kita FBR sebagai rahmat untuk seluruh alam, memposisikan FBR manfaat dan maslahat untuk masyarakat, insya Allah. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maulid kali ini tadi alhamdulillah disempurnakan dengan santunan anak yatim. Kata Bang Boran, alhamdulillah udah naik anak yatimnya jadi nambah. Kemarin 80 ya Boran ya, sekarang berapa? 100, berarti nambah berapa? 20. Kalau anak yatimnya nambah 20 berarti jandanya nambah 20. Betul apa betul? Udah paling gampang bang, kalau ada gardu bikin acara nyantunin yatim, yang disantuninnya banyak berarti jandanya banyak. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita tidak dapat pungkiri Rasulullah mendapatkan gelar pangkat sebagai abal yatim, bapaknya anak-anak yatim, karena Rasulullah amat sangat cinta terhadap anak yatim. Dan kita pun dianjurkan, diajarkan untuk senantiasa memelihara, menyantuni dan menyayangi anak yatim. Kita tidak dapat pungkiri besar FBR sampai saat ini bukan karena keembugan saja, bukan karena kesolidan dan kebersamaan kita, bukan karena loyalitas dan militan kita. Tidak dapat kita pungkiri sampai saat ini organisasi FBR tetap berjaya, tetap berkibar. Bisa jadi karena ada doa anak-anak yatim yang selalu mendoakan kita, yang kita santuni dan kita rawat di gardu kita. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makanan udah dikeluarin, MC juga dari tadi tuh itu kode. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat buat Waboran milad gardunya sekaligus peringatan maulid. Mudah-mudahan apa yang diberikan, yang diserahkan kepada anak yatim berkah, khususnya buat gardu Kalelawar Hitam dan umumnya buat FBR Korwil Kota Bekasi dan Ebersi. Amin. Yang mudah-mudahan kalau kata Korwil tadi Waboran hebat. Ini kalau bicara orang bosan, saya mah bingung sama Waboran. Kagak bosan-bosan ngundang saya, seingat saya udah 6 kali atau 7 kali undang kemari. Sampai tadi sama bini saya begitu dikawal, masya Allah. Kata bini saya tadi begitu keluar pintu tol, ya. Nah
ini kebiasaan nih. Ini pasti di gardu yang di pojokan nih, yang di tikungan nih. Kenapa? Yang awal galak-galak banget dari pintu tol katanya. Ntar lihat dah, kita datangnya dong dikawal. Begitu pulang kita disuruh katanya, pulang sana lu, pulang sana. Tetap aja gua kena macet. Kalian yang modal. Tapi alhamdulillah walaupun saya sibuk banyak kegiatan, banyak agenda, karena yang memang yang undang melalui abang saya, Abang Cipling, yang undang Abang Boran, saya sempatkan waktu kemari. Kenapa? Karena kecintaan saya tuh. Alhamdulillah. Kalaupun tadi Bang menyampaikan mungkin ini sambutan terakhir saya sebagai korwil, jangan kecil hati Bang Korwil, kudung gedein hati ya. Bisa jadi ini bukan terakhir, tapi ini tonggak awal perubahan Korwil Kota Bekasi oleh Bang Nopel Said, saudara-saudara. Betawi, Eber, yang kuraja, Kota Bekasi. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah gitu aja. Lanjut doa Ustaz. Lanjut doa langsung. Langsung doa. Langsung doa. Berarti borongan nih Bang Boran. 2 dikaretin aja. Kalau nggak ada karet strapless. Jangan dipisahin Bang Boran. Kalau dipisahin suka kebintal. Saya suka bingung bedain mana yang tausiah, mana yang doa. Ini mah bukan ngarepin, ngingetin takut lupa. Bercanda Wak, bercanda, jangan dianggap banyol. Kan gua kata bercanda, jangan dianggap banyol. Saya mah masalah bener, saya mah diundang sama Eber di gardu mana muter jauh tadi pada berhenti. Saya mah ikhlas karena Allah, kagak ngarepin amplop enggak. Cuman kan gue bingung, gue ngondisin organ ora boleh, ngondisiin kabel nggak boleh, ngondisiin proyek kagak boleh. Emang begitu. Pada saat waktu Bang Aman mau dikasih SK jadi Korwil Kota Bekasi, di depan anggota dan ketua Garut, apa kata dia diri? Bang Korwil, Ustadz Ayat jangan dikasih posisi di Korwil, di Garut dan dimanapun. Jangan dikasih posisi, biarkan dia bebas. Karena Ustadz Ayat bukan punya Korwil Tangerang, tapi dia milik anggota FBR sejabodetabek. Biar bisa. Berarti yang gua kondisin dia ketua gardu sejauh itu gua kondisin semua. Yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja kurang lebihnya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan segala macam hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doain buat saudara-saudara kita yang kena bencana gempa di Cianjur, yang meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan wafatnya husnul khotimah. Yang jadi kena bencana, yang jadi korban, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Insya Allah dari setiap musibah pasti ada hikmah terindah di balik semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ala diniyah wa la kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya ma'bud hamdan yafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalika wa dzikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'i syai'at wa tarquna biha indaka ya Allah a'la darajat wa tubalighna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa abadal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna as'aluka bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihibbati bismillahirrahmanirrahim wa bimu'zizati bismillahirrahmanirrahim wa bimunzilati bismillahirrahmanirrahim. Irfa qadri wa yashir amri wa syadri ya man huwa kafha ya ain sod ha mim ain shin qaf alif lam mim ra alif lam mim sod. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum bismil habbat wal qudrah wa bismi jabarut wal azama ij'alna min ibadika sholihin al muttaqin wa ahli ta'atikal muhbitin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada anwa rizki wal futuhati ya basyat alladhi yabsut rizki liman yasha'u bi ghairi hisab ubsut alayya
rizqan katsiran min kulli jihatin min Amin ya Allah. bigori minnatin mahlukin bifadlika wa karamika wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa syarril akibah. Allahumma rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wa barik wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha semua la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Imam Ghazali mengajarkan kepada kita manusia akan menutup hidupnya di dunia ini dengan kalimat yang seringkali dia ucapkan. Ketika kalimat ini seringkali menghiasi lisan kita, insya Allah mudah-mudahan kalimat ini yang akan menutup hidup kita di dunia ini, wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi. Siapa yang gak kenal sama FBR? Lihat tongkrongannya aja udah gede.